بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے با ادب با نصیب۔ یہ تھوڑی سی اسلامی ٹچ والی ویڈیو ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ نسخے پر ڈسپنسر کے لیے لکھتے تھے کہ اس مریض سے پیسے نہیں لینے، اور جب کبھی مریض پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا نام ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو یا ختیجہ، عائشہ اور فاطمہ ہو تو میں اس سے پیسے لوں۔ ساری عمر انہوں نے خلفائے راشدین، امہات المومنین اور بنات رسول، بنات کہتے ہیں بیٹیوں کو، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لوگوں سے پیسے نہ لیے۔ یہ ان کی محبت اور ادب کا عجیب انداز تھا۔ امام احمد بن حنبل نہر پر وضو فرما رہے تھے کہ ان کا شاگرد بھی وضو کرنے آ پہنچا، لیکن فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور امام صاحب سے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ پوچھنے پر کہا، دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے شرم آئی کہ استاد میرے مستعمل پانی سے وضو کریں۔ مستعمل کہتے ہیں استعمال شدہ پانی کو۔ اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ بڑے ہیں یا میں؟ عمر پوچھنا مقصود تھا۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو آپ ہیں، البتہ پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔ مجدد الف ثانی رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط بھی کرتے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہوں، اور بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ احتیاط کرتے کہ جس قلم سے لکھ رہا ہوں اس کی کوئی سیاہی ہاتھ پر لگی نہ رہ جائے۔ ادب کا یہ انداز اسلامی تہذیب کا طغہ امتیاز رہا ہے، اور یہ کوئی بر صغیر کے ساتھ ہی خاص نہ تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا اس کی تعلیمات کے زیر اثر ایسی ہی تہذیب پیدا ہوئی جس سے بڑوں کے ادب کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سب کو یاد تھا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے برابر بیٹھنا، ان کے آگے چلنا اور ان سے اونچا بولنا برا سمجھتے تھے، اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لیے فخر جانتے تھے، اور اس کے صدقے اللہ جل جلالہ انہیں نوازتا بھی تھا۔ اسلامی معاشرے میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے رزق میں اضافہ کرے، وہ والدین کے لیے ادب کا حق ادا کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے علم میں اضافہ کرے، وہ استاد کا ادب کرے۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشقت سے پیسہ اکٹھا کر کے پلاٹ لیا، تو والد صاحب نے کہا، بیٹا تمہارا فلانا بھائی کمزور ہے، یہ پلاٹ اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا۔ اس دوست کا کہنا ہے کہ عقل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا حماقت ہے، مگر میں نے عقل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے
अच्छा है दिल के साथ ही रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। चुनाचे अकल को तन्हा छोड़ा और वो प्लाट भाई को दे दिया। कहते हैं कि वालिद साहब बहुत खुश हुए और उन्हीं की दुआ का सदका है कि आज मेरे कई मकानात और प्लाजे हैं, जबकि भाई का बस उसी प्लाट पर बना हुआ एक मकान है। वालिदैन की तरह उस्ताद का अदब भी इस्लामी मुआशरों की एक इम्तियाज़ी खसूसियत थी। ग़र्ज़ और इसका तसलसल भी सहाबा के ज़माने से चला आ रहा था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे इब्ने अब्बास किसी सहाबी से कोई हदीस हासिल करने जाते तो जाकर उसके दरवाज़े पर बैठ रहते। उसका दरवाज़ा खटखटाना भी अदब के ख़िलाफ़ समझते, और जब वो सहाबी ख़ुद ही किसी काम से बाहर निकलते तो उनसे हदीस पूछते, और उस दौरान सख्त गर्मी में पसीना बहता रहता, लू चलती रहती और ये बर्दाश्त करते रहते। वो सहाबी शर्मिंदा होते और कहते, आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, आपने मुझे बुला लिया होता। तो ये कहते, मैं शागिर्द बन के आया हूँ, आपका ये हक़ था कि मैं आपका अदब करूँ और अपने काम के लिए आपको तंग ना करूँ। कितनी ही मुद्दत हमारे निज़ाम तालीम में ये रवाज रहा, बल्कि बाज़ इस्लामी मदारस में आज भी है कि हर मज़मून के उस्ताद का एक कमरा होता, वो वहीं बैठता और शागिर्द ख़ुद चलकर वहाँ पढ़ने आते। जबकि अब शागिर्द क्लासों में बैठे रहते हैं और उस्ताद सारा दिन चल कर उनके पास जाता है। मुसलमान तहज़ीबों में ये मामला सिर्फ़ वालिदैन और उस्ताद तक ही महदूद ना था, बल्कि बाकी रिश्तों के मामले में भी ऐसी ही एहतियात की जाती थी। वहाँ छोटा छोटा होता था और बड़ा बड़ा होता था। छोटा उम्र के बढ़ने के साथ बड़ा नहीं बन जाता था, बल्कि छोटा ही रहता था। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जा रहे थे कि एक बद्दू को देखा, सवारी से उतरे, बड़े अदब से पेश आए और उसको बहुत सा हदिया दिया। किसी ने कहा कि ये बद्दू है, थोड़े पे भी राज़ी हो जाता, आपने इसे इतना अता कर दिया। फरमाया, ये मेरे वालिद साहब के पास आया करता था, तो मुझे शर्म आई कि मैं उसका एहतराम ना करूं। इस्लामी तहज़ीब कमज़ोर हुई तो बहुत सी बातों की तरह हिफ्ज़ मरातब की ये कदर भी अपनी अहमियत खो बैठी। अब बाप का लिहाज या अदब नहीं होता तो बाप के दोस्तों का लिहाज या अदब क्या होना है। अब बराबरी का ढंढोरा पीटा गया और बच्चे माँ बाप के बराबर खड़े हो गए और शागिर्द उस्ताद के बराबर, जिससे वो सारी खराबियाँ दर आईं जो मगरबी तहज़ीब में मौजूद हैं। इस्लाम इस मसावात का हरगिज़ कायल नहीं है कि जिसमें अबू बकर और अबू जहल बराबर हो जाएं। अबू बकर रहेंगे और अबू जहल रहेगा। इसी तरह उस्ताद रहेगा और शागिर्द, वालिद रहेगा और बेटा रहेगा। सबका अपना अपना मकाम और अपनी अपनी जगह है। इनको उनके मकाम पर रखना और उसके लिहाज से अदब व एहतराम देना ही तहज़ीब का हुस्न है। मगरबी तहज़ीब का मुसलमान मुआशरों पर ये सबसे बड़ा वार इसी रास्ते से हुआ है। जबकि मुसलमान उरियानी और फहाशी को समझ रहे हैं। उरियानी और फहाशी का बुरा होना सबको समझ में आता है, इसलिए इसके ख़िलाफ़ अमल करना आसान है। जबकि हिफ्ज़ मरातब और मोहब्बत के आदाब की अहमियत का समझ आना मुश्किल है। इसलिए ये कदर तेज़ी से रोबे ज़वाल है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब।
یہ تھی میری آج کی ویڈیو. کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. السلام علیکم.